So hi students, I hope all will be fine. Be safe and stay home. So this class we are going to see grade 7 social, that is geography unit 2. So landforms, unit 2 is landforms. So what are the things we are going to learn in this lesson is to know the landform which are created by river, to describe the landforms which are created by glacial action, to classify the landforms which are produced by wind action, to identify the various landforms above sea wave, and to complete the landforms which are produced by the work of a river, glacier, wind and sea waves. Okay ma'am. So in the earlier classes we might have learned, so in the surface of the earthல வந்து எல்லா இடமும் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்காது அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். Am I right? Yes. So the earth has an infinite variety of landforms. ஸோ நம்ம எர்த்தில் வந்து there are uncountable, infinite, ஓகேவா, landforms. ஸோ named as mountains, plateaus, plains, valley and so on. Okay. So some of the lithospheres may be, so what is lithosphere? Lithosphere in sense land area. Okay va. So may be rugged and some flat. So in the landforms la வந்து என்ன ரெண்டு ப்ராசஸா வந்துட்டு it is giving. Okay, so that is the endogenic process and the exogenic process. So what is this endogenic process? So it leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. Okay va. So endogenic process அப்படிங்கிறது internal process, அதாவது மேலோட்டமாக எதுவும் வேலை செய்யாமல் உள்ளுக்குள்ளே லேண்ட்குள்ளே வந்துட்டு இட் வில் பி டூயிங் சம்மர். ஸோ எக்ஸோஜீனிக் அப்படிங்கிறது இன்னும் உள்ள, ஓகேவா, த கண்டினியூஸ்லி வியரிங் டவுன் அண்ட் ரீபில்டிங் ஆஃப் லேண்ட் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா. ஸோ எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸில் வந்துட்டு we can able to rebuild the land surface. So see here they have introduced a new word called gradation. So gradation அப்படிங்கிறது வந்து it is a process of leveling of highlands through erosion and filling up lowlands through deposition. So nothing but, so இப்போ கண்டினியூஸாக இப்போ wind or rain is there, what will happen, என்ன நடக்கும், அங்கே சாயில் வந்து எரோட் ஆகிட்டு போகுமா. ஸோ அந்த ஏரியாவை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறது, ஓகேவா, lowlands through deposition, that is called as gradation. Fine. So let us see now landforms. So landforms, so the landscape is being continuously worn away by two process. So இந்த landscape வந்து continuously ரெண்டு ப்ராசஸில் வந்து it is moving away. Okay, one is weathering and the another one is erosion. So what is weathering and what is erosion? வெதரிங்னா என்ன, எரோஷன்னா என்னது? ஸோ வெதரிங் அப்படிங்கிறது வந்து it is a breaking and falling apart into small pieces of the rocks on the earth surface. ஸோ வெதரிங் அப்படிங்கிறது வந்து small pieces of rocksலாம் வந்துட்டு it is falling apart. Okay, it is broke ஆகிட்டு it is moving. Okay, so next is erosion, is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, ice and sea waves. ஸோ வெதரிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு, ஸோ ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக வந்துட்டு பிரேக் ஆகுறது. எரோஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு, ஸோ நம்ம லேண்ட் தட் இஸ் சாயில் வந்துட்டு பை வாட்டராவோ விண்டாவோ இல்லை ஐஸாவோ இல்லை சீ வேவ்ஸாவோ வந்து இட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஓகேவா. The eroded materials is carried away by water, wind, etc. Okay, sometimes it may be also deposited, அதே ஏரியாவில் வந்து டெபாசிட்டும் ஆகிருக்கலாம். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் எரோஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் கிரியேட் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். ஓகே, ஸோ இந்த எரோஷனும் and the deposition, this is creating different landforms on the surface of the earth. So let us see about the river. So the water flowing from its source to river mouth along a defined course is called a river. So river வந்து ரிவரோட ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மவுண்டைன் ஆர் அ ஹில். ஸோ see in this picture, ஸோ ரிவர் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஓகேவா, தட் இஸ் மவுண்டெயின். ஃபைன். ஸோ அது வந்து மவுண்டெயின்லேருந்து
ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பித்து மெதுவாக போகி எங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் பி ஜாயினிங் இந்த ஓஷன் ஆர் சி. அந்த ஜாயின் ஆகிற பிளேஸை தான் வந்துட்டு ரிவர் மவுத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிற பிளேஸ் வந்து ரிவர் சோர்ஸ், எண்ட் ஆகிற பிளேஸ் வந்து ரிவர் மவுத். ஓகேம்மா. ஸோ த பிளேஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் த ரிவர் இஸ் நோன் அஸ் இட்ஸ் சோர்ஸ். ஓகேவா, எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஸோ அந்த ரிவர் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இடத்த தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, சோர்ஸ். ஸோ எங்கே போய் திருப்பி மேபி லேக் இல்லை சி இல்லை ஓஷனில் வந்து அங்கே போய் ஜாயின் ஆகிறது தான் வந்துட்டு ரிவர் மவுத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ while this river is eroded, okay, river, the running water in the river erode the landscape which creates a steep side valley like the letter V. So see in that picture. So water move ஆகும், அந்த river move ஆகும்போது அந்த ஏரியா பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு the landscape will be like letter V. Okay, that is called as V-shaped valley. That is called as V-shaped valley. Okay. ஸோ இப்போ நார்மலாக மூவ் ஆகிறத வந்துட்டு வி வில் பி சேயிங் அஸ் அ ரிவர். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஓகேவா வேர்ட்டிக்கல் ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு அந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபால்ஸ். வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ வேர்ட்டிக்கலாக இஃப் இட் இஸ் ஸ்டெப்பிங், தட் ரிவர் பெட் இஸ் ஸ்டெப்பிங் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ. ஸோ see in that picture it has given clearly. ஸோ அந்த ரிவர் சோர்ஸுங்கிறது வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ தட் இஸ் ரிவர் சோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஃப் இட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ. அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்துட்டு ரிவர்ஸ் வந்துட்டு இடையிலேயே வந்து சம்டைம்ஸ் சம் ரிவர் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து அந்த தண்ணி வந்து அதுவாக பிரிஞ்சுட்டு இல்லை உடஞ்சிட்டு ரிவர் உடஞ்சிட்டோ வந்துட்டு மூவ் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரிபியூட்டரி. அண்ட் ஆக்ஸ்ப்ளோ லேக், மியாண்டர், ஃபுட் பிளைன், டெல்டா. ஓகேவா, ரிவர் வந்துட்டு ஓஷன் கிட்ட நெருங்கும் போது இட் வில் பி ஃபார்மிங் அ ட்ரையாங்கிள் லைக் ஷேப், ட்ரையாங்கிள் லைக் ஷேப்பாக வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெல்டா. ஓகேம்மா. ஸோ நவ் வேர்ட்டிக்கல் ஸ்டெப்பாக இருக்கும்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ. இட் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் த சாஃப்ட் ராக்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் பை எரோஷன். ஸோ எப்போ இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ அக்கர் ஆகுது, ஃபார்ம் ஆகுது, ஸோ அந்த சாஃப்டாக இருக்க ராக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த பிளேஸ்லேருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் பிகம் அ வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஓகே. ஸோ கோட்ரலம் ஃபால்ஸ் அக்ராஸ் த ரிவர் சித்தா இன் தமிழ்நாடு. ஸோ வாட்டர் வந்துட்டு அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து வாட்டர் கீழே அந்த ஒரு பிளேஸில் விழுவோம்ல, தட் பிளேஸ். ஓகேவா, அது எதனால் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டியூ டு கேவிடேஷன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அந்த ஹாலோ ஃபெதருக்கு பேர் தான் வந்துட்டு பிளஞ்ச் பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அலுவியல் ஃபேன் இஸ் அ டெபாசிஷன் ஆஃப் செடிமெண்ட் occurs at which the river enters a plain of foothills. So alluvial fan is a deposition of sediment occurs at which the river enters a plain of foothills. So nothing but ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மவுண்டன்ஸோட ரிவர் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் மவுண்டன்ஸ். ஓகேவா, மவுண்டன்ஸ் இல்லை ஹில்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஃபுட் ஹில்ஸ் எப்போ வந்துட்டு அப்போது அந்த ரிவர் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகி பிளைன் அப்படிங்கும்போது லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ், நார்மல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதை ரீச் ஆகும்போது ஸோ ஆல் தட் அலுவியல் ஃபேன் வில் பி டெபாசிட்டட். ஓகேவா, at which the river enters a plain or the foothills. Okay ma. So next is meanders. So first I said no. So river வந்து பிளேன்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது there will be some twists and turns. நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும், நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அந்த லார்ஜ் பென்ஸ் எல்லாம் that large bends are called as meanders. So just look at that picture. ஸோ ரிவர் வந்து பிளெயின் ஏரியாவுக்குள்ளே நுழையும் போது தேர் வில் பி மோர் டேர்ன்ஸ். ஓகேவா, அந்த டேர்ன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு அகைன் இட் வில் பி ஜாயினிங் த லேக்ஸ் ஆர் எல்ஸ் ஓஷன்ஸ் ஆர் சீஸ். ஓகேவா, ஸோ அந்த டேர்ன்ஸ் எல்லாம் தான் வந்துட்டு வாட் இட் இஸ் ஃபார்மிங் meanders. ஓகேவா, ஸோ meanders along the river Vella near Chetayathope in Kudalur district, Tamil Nadu. Fine. Okay. So next, due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop comes closer and closer.
ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் வந்துட்டு we can't able to say அதில் வந்து எரோஷனே இல்லாமல் வந்துட்டு போகும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு we can't able to say. So there will be more erosion. ஸோ அந்த எரோஷன் அதிகமாக அந்த meander வந்து what will happen, it will be coming very closer to each other. Okay, so in due course of time the meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake also called a oxbow lake. Okay, so first in the picture வந்துட்டு we saw no oxbow lake. So how it is forming? Due to this meander. Okay ma, due to this meander loop. Okay, so at times the river overflows its banks. This leads to the okay, இப்போ மழை காலத்தில் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன ஆகும், ரிவர்ஸில் வந்துட்டு தண்ணி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தண்ணி அதிகமாக வாட் வில் பி ஹேப்பன், அந்த ரிவர் அந்த இதை வந்துட்டு நார்மல் ஃப்ளோவை விட வாட்டர் அதிகமாகும் போது இட் வில் ஸ்டார்ட் டு மூவ் டு த ஃப்ளட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளட்டிங். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க ஏரியாலலாம் வந்துட்டு ரிவர் உடஞ்சி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளட்டிங். ஓகே, ஸோ டு த நெய்பரிங் ஏரியாஸ் as the river floods it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its bank. ஸோ அந்த ரிவர் ஃப்ளட் ஆகும்போது ஸோ ரிவர் வந்துட்டு சாயிலே சேர்த்து தான் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும். ஆம் ஐ ரைட்? ஸோ அதில் வந்துட்டு ஸோ அந்த சாயிலில் வந்துட்டு தேர் வில் பி இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் விச் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் பிளான்ட் க்ரோத். ஓகேவா, பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து அந்த ஃபைன் சாயில்லாம் வந்துட்டு we can able to get in the river bank only. Okay, so this leads to the formation of a flat fertile floodplain. The raised banks are called leaves. அந்த ரிவர் பேங்க்ஸில் வந்து ஒரு சில ஏரியாலலாம் வந்துட்டு இட் வில் பி raised. ஸோ அதை பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க, leaves. Okay, so as the river approaches the sea the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. ஸோ ரிவர் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் சி பக்கத்தில் போக ஆரம்பிக்கும் போது இட் வில் பி பிரேக்கன். ஓகே, இட் வில் பி ப்ரோக்கன் இன்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸை வந்துட்டு பிரிய ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ். ஓகே, so next the velocity of the river becomes so slow that it begins to deposit its load. ஸோ ரிவர் பக்கத்தில் போகும்போது அந்த வாட்டரோட ஃப்ளோ வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ தட் ஒன்லி தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இட் இஸ் பிரேக்கிங். அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு சொல்கிறோம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ த சேம் திங் வெலாசிட்டி, ரிவரோட வெலாசிட்டியும் வந்துட்டு இட் வில் பிகம் ஸ்லோ. ஸோ ஸ்லோ ஆகும்போது அந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் வில் பி வெரி லோ. ஸோ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரையும் இட் வில் பி ஃபார்மிங் இட்ஸ் ஓன் மவுத். ஓகேவா, அதுவே வந்து எங்கேயாவது போய் எண்ட் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ த கலெக்ஷன் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த மவுத்ஸ் ஃபார்ம் டெல்டா. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிரிஞ்சு போகுது, இல்லை பிரிஞ்சு போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஜாயின் ஆகும்ல, அந்த இடத்த தான் வந்துட்டு வாட் தே ஆர் காலிங் டெல்டா. ஸோ டெல்டாங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ டெல்டாங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி லேண்ட்ஸ். தே ஹாவ் மோர் மினரல்ஸ் விச் ஃபேவர் கல்டிவேஷன். ஓகேம்மா, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see glacier. ஸோ a large body, ஸோ glacier அப்படின்னாவே வந்துட்டு ஐஸ். ஓகேவா, ஸோ இட் வில் பி மூவிங் ஸ்லோலி டியூ டு கிராவிட்டி. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளேசியர். ஸோ கிளேசியர்ஸ் ஆர் grouped into as mountain or valley glaciers and continental glacier. So let us see first continental glacier. So continental glacier அப்படிங்கிறது வந்து it will be covering a number of continents. ஓகேவா, ஒரு காண்டினென்ட்டில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த காண்டினென்ட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஏரியாஸை வந்துட்டு கவர் பண்ணிவிடும். ஓகேவா, வித் த ஐஸ் ஷீட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்டார்டிகா அண்ட் கிரீன்லேண்ட். ஸோ அண்டார்டிகா கிரீன்லேண்ட்குள்ளலாம் போனோம்னா இட் வில் பி மோர் சில். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் மவுண்டன் ஆர் வேலி கிளேசியர். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஐஸ். ஸோ வாட்டர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே மாதிரி லைக் ரிவரில் எப்படி ஃப்ளோ ஆகி போதோ அதே மாதிரி ஐஸஸ் வந்து இங்கே வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, ஃப்ளோயிங் அலாங் அ வேலி. இட் யூஸ்வலி ஃபாலோஸ்
former river courses and are bounded by steep sides. So in the sides we can able to see steep sides. Okay, the Himalayas and the Alps. So glaciers erode the landscape by leveling soil and stones to expose the solid rock below. So Cirque is a glacially eroded rock basin with a steep side wall and steep head wall surrounding an armchair shaped depression. Example, Corio, Scotland, Card, Germany. ஸோ இப்போ கிளேசியர்ஸும் வந்து எரோட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ அதுவும் வந்துட்டு இட் வில் பி மூவிங் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ். ஸோ அந்த கிளேசியர்ஸ் எரோடட் ராக் பேசின் வித் அ ஸ்டீப் சைட் வால் அண்ட் ஸ்டீப் ஹெட் வால் சரௌண்டிங் அண்ட் ஆர்ம்சேர் ஷேப்ட் டிப்ரெஷன். ஸோ see there. ஸோ அந்த ராக்ஸ் அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது எரோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது ஹவு இட் வில் பினா வந்துட்டு ஸோ see in that picture வால் மாதிரி இருக்கும். ஸ்டீப் சைடு, அதாவது வால் வந்து ஸ்டீப் சைஸாக இருக்கும். ஹெட்டோட வாலும் வந்து ஸ்டீப்பாக தான் இருக்கும். அதை சுற்றி வந்து ஒரு ஆர்ம் சேர் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு சர்க்கியூ. ஓகேம்மா? ஓகே. ஸோ see there in that picture they have given about the circuit. So as the ice melts, they get filled up the circuit with water and becomes beautiful lakes in the mountains called. So mountain side la da I said that this glaciers will be formed. Am I right? So on the glaciers ella vandittu it will be and the ice melt agumbodhu what will happen, water ah maaridum. Okay va? So it will become a lake. Okay, that is called as Stern Lake. So when two adjacent circuits erode towards each other, the previously rounded landscape is transformed into a narrow, rocky, steep-sided ridge called Atlas. இப்போ வந்து adjacent circusலாம் வந்துட்டு சர்க்கியூஸ்லாம் வந்துட்டு எரோட் ஆக ஆரம்பிக்குது. இப்படிங்கும்போது ப்ரீவியஸாக வந்துட்டு அந்த இது வந்து ஏதாவது அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நேரோ, ராக்கி, ஸ்டீப் சைடட். ஓகேவா? ஸோ அப்போது அந்த வாட்டர்லாம் வந்துட்டு இட் வில் பி ஃபார்மிங் லைக் அ அரட்டஸ். ஓகே. ஸோ யூ ஷேப்டு வேலி. ஸோ ரிவரில் வந்து வி ஷேப்டு வேலின்னு படித்தோம். இங்கே வந்துட்டு கிளேசியரை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷேப்டு வேலி இஸ் ஃபவுண்ட் beneath the glaciers which is deepened and widened by the lateral and vertical erosion. ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு டியூ டு த lateral and vertical erosion. Fine ma? So the materials carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt get deposited. So glacier-ஓட என்னெல்லாம் மூவ் ஆகுது? ராக்ஸ், சாண்ட் அண்ட் சில்ட். ஓகேவா? ஸோ அந்த டெபாசிஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் என்ன? ஸோ அது போய் ஸ்டோர் ஆகிற அந்த அதுதான் வந்துட்டு டெபாசிட். ஓகேவா? ஸோ அந்த டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க? glacial moraines. Glacial moraines. So next is about wind. ஓகே. ஸோ அங்கே சாண்ட் டியூன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? டெசர்ட்டில் வந்து எப்படி சாண்ட் டியூன்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சர்ச் இன் த thing. Okay, so an active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. ஸோ விண்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெசர்ட் சைடில் வந்துட்டு எரோஷன் ஆகி ஸோ டெபாசிட் ஆகிறது தான் வந்துட்டு விண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் டெசர்ட்ஸ் we can see rocks in the shape of mushroom. ஸோ see in that picture. ஸோ டெசர்ட் சைட் போயிட்டோம் அப்படின்னா ராக்ஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும்னா மஷ்ரூம் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மஷ்ரூம் ராக்ஸ். ஓகேம்மா? ஸோ விண்ட்ஸ் எரோட் ஆகிறது வந்து எப்படி எரோட் ஆகும் அப்படின்னா மேலே, அதாவது அப்பர் பொசிஷனில் வந்து அப்பர் பார்ட்டில் வந்துட்டு எரோட் ஆகாமல் ஃப்ரம் த லோயர் பார்ட் ஒன்லி இட் வில் ஸ்டார்ட் டு எரோட். ஓகே. ஸோ அதை தான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா insel bugs. ஓகேவா? therefore such isolated residual hill standing like a pillar with rounded tops are called as insel bugs. So see in that picture. Okay. So when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. So wind blow ஆகும்போது சாண்டும் வந்துட்டு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். ஆமாம் ரைட்? எஸ்.
So when it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures. These are called sand dunes. ஸோ காற்றடிச்சாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த மண்ணெல்லாம் வந்துட்டு சாண்டெல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகும்ல, ஸோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, sand dunes. ஓகேம்மா. ஸோ த crescent shaped sand dunes are called barchans. ஸோ அந்த ஷேப்டான sand dunesக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, barchans. Fine. Okay. So see there, we can able to see how that sand is. Okay, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. ஸோ டெசர்ட் சைட்லாம் வந்துட்டு அந்த சேண்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். ஸோ லைட்டாக இருக்க சேண்டை வந்துட்டு ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு காற்று வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வென் சச் sand is deposited in large area, it is called as loess. ஓகே, ஸோ அந்த சேண்ட் ரொம்ப தூரம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகணும், அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, லொயாசஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கோஸ்ட். கோஸ்ட்டுங்கிறது வந்து கடற்கரை பக்கத்தில். ஸோ a part of the land adjoining or near the sea is called the sea coast. ஓகேவா? ஸோ the boundary of a coast where land meets water is called the coastline. So the boundary of a coast where land meets water is called the coastline. ஸோ அந்த வாட்டர் எல்லாம் போய் லேண்டை பார்க்கும்ல, அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கோஸ்ட்லைன். ஓகே, ஸோ த கோஸ்டல் ஏரியாஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் டியூ டு வேவ் எரோஷன் அண்ட் வேவ் டெபாசிஷன். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது, வேவ் எரோஷன் அண்ட் வேவ் டெபாசிஷன். ஓகே, ஸோ த எரோஷன், ஸோ அந்த சீயில் நடக்கக்கூடிய அந்த எரோஷன் டெபாசிஷனுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு தே ஆர் கால்டிங் அஸ் sea cliffs. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெப்ஸ் ராக் ஃபேஸஸ் ஃபார்ம்ட் when the sea waves dash against them. So see in that picture you can see that sea cliff and sea cave. ஓகேம்மா, sea cliffங்கிறது வந்துட்டு ராக்ஸில் போய் டச் ஆகிட்டு அகைன் இட் வில் பி கம்மிங் பேக். ஓகேவா? sea caveஸ்ங்கிறது வந்துட்டு த ராக்ஸ், அதாவது கேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்துட்டு வாட்டர் போயிட்டு இட் வில் பி கம்மிங் பேக். ஓகே, ஸோ அஸ் த கேவிட்டிஸ் ஆஃப் sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus forming sea arches. ஸோ இந்த கேவிட்டிஸ்குள்ளே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து கேவ்ஸில் வந்துட்டு ஒன்லி we can able to see sea arches. Okay, so further erosion breaks the roof and only walls are left. ஸோ மூவ் ஆகும்போதும் வந்துட்டு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், it will be also started to eroded. ஸோ எரோட் ஆகும்போது ஒன்லி த வால்ஸ் வில் பி ரிமைனிங் there. ஓகேவா? ஸோ அந்த வால் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, so see there we can able to see that sea arch and sea stack. Fine. Okay, the sea waves deposit sediments of sand and gravel along the shores forming beaches, sandbar. ஸோ இப்போ வந்துட்டு சி ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு பீச்சுக்கு போகிறோன்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ பீச்சில் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும், வாட்டர் இருக்குமா? நோ. ஸோ சாயில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ், அந்த சி வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த செடிமெண்ட்ஸை வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பீச்சஸ். ஓகே, சாண்ட்பார் இஸ் an elongated deposition of sand or mud found in the sea almost parallel to the coast. ஸோ இப்போ அந்த சாண்ட் பாருங்கிறது வந்து இட் வில் பி parallel to the coastal areas. ஓகேம்மா? ஸோ அந்த லாஸ்ட் வாஸ் lagoon is a shallow stretch of water partially or completely separated from the sea. ஸோ see there, sea சுற்றி வர sea இருக்குது, இடையில மட்டும் ஒரு சின்ன பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது, அதை தான் வந்துட்டு லேகூன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ சில்கா லேக் இன் ஒடிஷா, புலிகட் லேக் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் and Vembanad Lake in Kerala are the famous lagoons in India. So in this class we saw about the landforms. So read the lesson thoroughly, watch the videos which we are uploading according to your timetable. Thank you.